योग साडे भाई परवाना सिंह जी नूं जिहड़ा पुलिस रिमांड सी ओहदा रोक दिता गया उन्हां दा ते अज उन्हां नूं जुडिशियल कस्टडी च भेज दिता गया ते जिहड़ियां धारावां सीगीआं हजे फिलहाल उन्हां 'च कोई भी वाधा नहीं किया गया। जिहड़ियां पिछलियां धारावां सीगीआं वो सारियां उन्हां चों हालांकि जिहड़ियां 5 धारावां जिहड़ियां लाईआं गईआं सी वो बेलेबल ने। एक जिहड़ी असली एक्ट दी धारा आता वो नॉन अवेलेबल सी। एक 505 जिहड़ी एक भाई साहब की वीडियो वायरल हुई सी पिछे जे पोस्टर पाड़दे दी उन्हां दा स्टैंड ये है भी जिहड़ा पोस्टर पाड़िया सीगा वो इन्हां ने स्टेट की उलंघना की है ते जिहड़े किसी धर्म प्रति जिहड़ी है अपनी वो दुष्ट जिहड़ा पापी सी जिहड़ा उन्हां दी जिहड़ी इन्हां ने जिहड़े पोस्टर ते फोटो लाईआं सी उन्हां दे खिलाफ अपना हंकार जिहड़ा विखाया गया। साडे वल्लों यही जिहड़ा डिफेंस काउंसल वल्लों बहस की गई असीं उन्हां दे सामने रखिआ सी। जिहड़ा वाकिया सी ये जून जो सिखा के दिहाड़े चलते हैं उदों का उन्हां दे विच रोस सीगा ये तां उदों प्रदर्शन किया गया ते जिहड़ी FIR की डिटेल है उहदे विच 8 जुलाई का वाकिया दिखाया गया जिहड़ा कि बिल्कुल ही फॉल्स है तो गलत दिखाया गया। तरीक दस दो हुण भाई साहब की रिमांड पेपर की जी तरीक लगी है वो 28 जुलाई है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज पंजाब भर दे विचों समुचियां जिहड़ियां सिख जथेबंदियां पंथक जथेबंदियां खास करके जिहड़ियां नौजवानां दीयां जथेबंदियां आ वो इत्थे मोहाली खरड़ अदालत दे विच पहुंचियां होईयां जो पिछले दिनी भाई बलजिंदर सिंह जी परवाना दमदमी टकसाल जथा राजपुरा नूं झूठे केसां तहत पुलिस वालों फसाया गया सी। जो अखौती शिव सैनिकां ने हिंदू कट्टरपंथियां ने साडे धर्म के खिलाफ श्री दरबार साहब जी के खिलाफ गुरु के लंगरां के खिलाफ अते 20वीं सदी के महान सिख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां के खिलाफ जो उन्हें बकवास की सी भाई बलजिंदर सिंह परवाने ने बड़े सहज तहत उन्होंने जिहड़े जवाब आ वो दिते पर उल्टा जिहड़ा भाई साहब के उत्ते जिहड़ा परचा आ वो दर्ज किया गया। अज मोहाली अदालत खरड़ विच असीं पहुंचे हुए हैं तो 7 दिनों के रिमांड तो बाद भाई साहब नूं अज जिहड़ा जेल आ वो भेज दिता गया होया आ ते असीं समझदे हां कि ये सिख नौजवानों के नाल सिख कौम के नाल धक्केशाही आ। साडे नाल जिहड़ा गुलामां वाला वतीरा आ वो लगातार जारी आ। साडी दस्तार के उत्ते जिहड़े हमले आ वो कीते जा रहे साडे सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ते जिहड़े हमले आ वो कीते जा रहे ते जिहड़े सिख नौजवान सिੱਖੀ के प्रचार प्रसार के वास्ते वो संघर्षशील आ उन्हां नौजवानों नूं खास करके जिहड़ा निशाना आ वो बनाया जा रहा। भाई बलजिंदर सिंह परवाना पंथ अते पंजाब दीयां सरगर्मियां दे विच हमेशा ही संघर्षी रहिंदे सी। वो सरकार दीयां निगाह दे विच पहलां ही रटकदे सन। सो सरकार ने अखौती शिव सैनिकां दा बहाना बना के उन्हां दे पोस्टर फाड़न दा जिहड़ा बहाना बना के भाई साहब नूं जिहड़ा मानसिक तशद्दद आ वो दिता है उन्हां दा रिमांड वो लिया गया आ। असीं सारियां जथेबंदियां मंग करदे हां कि भाई साहब नूं छेती तो छेती रिहा किया जाना चाहिए आ। अज अमृतसर तो जथा सरलथ खालसा के प्रधान भाई दिलबाग सिंह वो भी साडे नाल पहुंचे हुए आ। सिख यूथ फैडरेशन भिंडरांवाला तो दास रणजीत सिंह शामिल होया है। इस तरह भाई भगवंत सिंह ढींडसा वो भी आए हुए आ। सिख यूथ पावर आ पंजाब तो भाई प्रदीप सिंह भाई जरनैल सिंह भाई ईश्वर सिंह ते होर भी उन्होंने जिहड़े काफ़ी साथी आ वो पहुंचे हुए आ। वकील साहिबान वो साडे नाल आ। होर भी काफ़ी जथेबंदियां दे जिहड़े नौजवान आ वो भाई बलजिंदर सिंह परवाना के हक दे विच नितरे हुए आ ते भाई बलजिंदर सिंह परवाना बिल्कुल वो निर्दोष सन। उन्होंने कोई भी गैर कानूनी जां जिहड़ी गैर संविधानक वो कार्रवाई नहीं की। वो सिੱਖੀ के प्रचार प्रसार वास्ते सरगर्म सन पर अजिहे गुरसिखां नूं जिहड़ी सरकार है जां पुलिस आ वो पिछले लंबे समय तो जिहड़ा निशाना आ वो बना रही है तो इस तरह भाई बलजिंदर सिंह नूं भी बनाया गया आ। असीं उन्हां दी रिहाई की जिहड़ी तुरंत आ वो मंग करदे हां। रमनदीप जी तुसीं भाई बलजिंदर सिंह परवाना जी पत्नी हो तो जिहड़ा कि तुसीं लगातार इस केस दे विच खरड़ अदालत पहुँच रहे हो तो अज भाई परवाना नूं जिहड़ा कि अदालत वालों जेल भेज दिता गया है तो सारे घटनाक्रम पर तुसीं की कहना चाहुंदे हो? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ परवाना ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ जेल भेजा गया वो की कहेंगे?
ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਐਡ ਆਨ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸਲੈਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ 10:15 ਤੋਂ 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਲਖਾਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਖਾਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਰਨਡ IO ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਲੈਜਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੈਜਡ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਠੋਸ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 153A 505(2) 120(20) 336 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਅਪ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 153A 505 ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਉੱਥੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ।
ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ 14 ਤੱਕ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਕਸਟਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅਰਲੀਐਸਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅਰਲੀਐਸਟ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਣਯੋਗ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅਰਲੀਐਸਟ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆਫ ਲਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਫ ਲਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਸੰਮਣ ਕਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ 7-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।